असल किदारी कि रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई दा बुगुलार रिवायत थी कि मन अकड़ अन यजमा अहदुन बैन इस्मिही व कुनियतिही व युसम्मा सरीवी मुहम्मदन अबुल कासिम दुआ देनी बस दर हकीकत जो रिवायत के रागली कि रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई ला तकन्नु बिकुनियति उस बदल राशि ला तकन्नु बिकुनियति तमा दुनिया में एक ये कुनिया से तब कुनिया ये तब कि उन्होंने सारा अब या इब्न फुलागी इब्न फुलान या अबू फुलान ये तक कुनिया हुई और दादा की नाये नमाज़ दिखाना ये नहीं दर हकीकत की नाये नहीं तब कि वो सरीह लफ्ज़ प्रेरे और बगैर सरीह इशारों के गैर सरीह सारा योशीते इशारों के नुदान तार सरीह पल आलम प्रे खावदा और ज़मीन पर मुझे अदबलार पर उनके आवाज़ वर्क अबू फुलान इब्न फुलान ज़कवतन कुनिया हुई नो अगर हदीस तराजी के मन एकड़े के पैगंबर मुबारक फरमाई दमान कुनिया बने के नो उलमा लिखी कि आप बाद रिवायत में जवाज़ मराहल है नदाई दे इमाम तिरमिज़ी दी हदीस सर तदबीक़ हो कि अमन आप कम सूरत के दा कि कुनिया हम भी और नो हम भी और के आवाज़ नुम देखे खावदा नो खैर जायज़ और के आवाज़ कुनिया देखे खावदा नो बिया हम जायज़ दा दोबारा की औज़े के माना इस बार दी औज़े के सारा हतन दलील सुख मुराद शो या खुलमे अलैहिस्सलाम मुराद किए वो कमल मज़बूत तशबीह है आवाज़ मोहम्मद अहले खैर खलक की गई आवाज़ अबुल कासिम इंगे में फरोगी दोबारा दी औज़े कर पूरे मज़बूत तशबीह रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु नो खुदा उम्दा उलमा लिखी कि हयात नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना दे और दागी वफात न बस जायज़ है दर हकीकत मौलाना से अगर ज़माना की जब खल्क़ बलन बोलन बोलूं बेकम बोलो दुनिया में ज़्यादा बोला मुझे वो सभी क्या था अबुल कासिम ओए नो वले दा मकरूह है दा पे मुझे कोई काम अगर दा चे ताबा अखबल दो अबुल कासिम का आवाज़ कर और हुजूर पाक मोहम्मद जिसकी मौजूदी या पलार अबू गलिमात आवाज़ कर अबला तमखरावारी तब और तसवे यो खुद गलत तकलीफ वर्को वेम तब और तवेला अल्लाह रसूल अल्लाह आइन कमाल तने मुराद करे बल में मुराद दे तो बज़ाहिर के मुझे ठीक है कि पर ये निदा में बल सोच मुराद देता नहीं लेकिन मैं इसके सोना का खबर था मैंने मुराद पैगंबर को मुराद ही कहना तो अगर के बाद अल्फाज दुरुस्ती मफहूम दुरुस्ती और शायबा द गलत मफहूम राजी शरीयत के माना गए लकला तक़ुल राइना उस राइना लफ्ज़ उस गुना पर ही निश्ता राइना माना ज़रूर हालों का राई मुराहता राइना लफ्ज़ नादान लफ्ज़ वो शायबा दसरादी अगी बदा गलत इस्तेमाल राइना लफ्ज़ बेवे जो ये बतिया तोला नकुल सद्दन निल्बाब राइना न माना हुआ कितना राइना वे बिल्कुल तबे सही वे उब्दा लफ्ज़ बा मशहूर शी लगन सबा सरी मेहरबानी या यो सरी क्या तो ये कमाता गोरा दान चाहपर इस्तिलावी नो अब मशहूर शी नो बिया बखलक पदे की तरमीम की राइना होवे नो बाज़ सद्दन लिल्बाब माना राजी अल्फाज ठीक हुई नो दक्कना के अबुल कासिम बतक़बल दोस्त है तकासिम ला लेकिन अखवाता द पैगंबर तबदर रसूल की तबूरी और या बेअदबी बहुची जितने माने मुराद करे तो वही मां पनेदाने मुराद करे और मैं इसके बड़ा गलत माना उसी नो पदे निस्बत माना वे मौजे सा अबुल कासिम अब कलाम अरबी के साहिब वाला मुसलमान अबुल कासिम से माना द पैगंबर मुबारक के खास सिफत के कासिम ने दादा हुजूर पाक सिफत है इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती और अबुल कासिम का के हुजूर पाक ला
ابوالقاسم کې جاته د حضور پاک کا خدا یو بیا د بیرل نو په دې وجه علماء لیکي بعض علماء وایي چې خیر د نوم کې خوده شي او دنیا میں اقدار او بعض حضرات وایي چې فقط دنیا کې خوده شي او جامع مکودي روایت نه معلومه شو خدا ټول په حیات رسول الله مبارک کې داغي د وفات نه پس دا شایبه نه راځي نو بیا جواز دی ورپسې اشاره او بل باب جابر بن مولانا صاحب هم دې خلق توایو کې تاسو یا رسول الله مبارک لپاره استعمال اگر چې د جواز صورت اشتا یا رسول الله کې یو سړی په دې نسبت وایي یا رسول الله چې محبتا یو سړی نو څه ګناه پکې نشته یا تشوقا او تشویقا وایي ګناه پکې نشته یا تفجعا وایي ورکه درد راغلی وایي یا رسول الله دا لکه دوی د سړی مړي او د خپای او د ویښه ما بچیا دا غره د حضور پاک په تکالیفو یا داغی په وفات دې کې تفجع راغله او د یا رسول الله وایي رضبیت پکې نشته محبتا وایي شوقا لکه په شیرونو کې خلک وایي نو محبتا او شوقا وایي تفجعا وایي پکې نشته یا په دې نیت وایي چې دا فرشتې به په دې الفاظ رسول الله مبارک ته ورسوي لکه یو سړی خط لیکي خپل زوی ته نو په خط کې خطاب لیکي که نه لیکي اے زما بچیا نو دې وخت حضور مخاطب نه دی دا خطاب ولې لیکي په اعتبار د وصول د خط سره چې خط ته ورسېږي نو خطاب به شروع شي نو دغه لګي په اعتبار د وصول سره د خطاب کې نو که یا رسول الله په دې نیت وي چې ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته نو په دې نیت چې دا فرشتې به رسي حضور پاک ته نو په دې الفاظو به ورسي بیا هم پکې څه بدیت نشته د جواز څو صورت تفجعا چې درد راشي ویلی شي یا سماع خطاب یا ارض ویلی شي تنکیر ویلی شي دویمې سورې تشوقا او محبتا دریم چې په دې الفاظو رسېږي او ته وایې چې په دې الفاظو پیغمبر ته فرشتې ورسېږي بیا هم جایز لیکن یو شایبه پکې دا ده چې ډېر خلک پیغمبر مبارک حاضر و ناظر ګڼي هغې وایي دا یا رسول الله چې ویم دې وخت کې اوري دا شایبه او بل دا یا د خطاب عموماً د استغاثې لپاره استعمالېږي نو د دې شایبې د وجې نه که ته په صحیح نیت باندې مه وایه ته به په صحیح طریقه وې لیکن نور خلک به دا به دومره مروج شي چې بیا به خلک بلکل لکه څنګه چې الله ته خلک نه دا کوي هغه ته ورکوي او د الله د نوم سره به یو شان وایي یا الله یا رسول الله یو ځای به وایي نو ګوره څومره خطرناکه جمله وایي نو دې وجې نه علما وایي چې مو وایي یا محمد یو سړی وایي نو ګوره یا محمد باندې ما تاسو ته مه وایئ ولې هغې نه خو صراحتا قرآن کې منع شوې ده خلک وایي ولې خلک پلار ته نه وایي افلان کې دوی ته نه وایي افلان کې دې کې څه قباحت دی قباحت دا دی چې قرآن کې الله وایي لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا هغې نه خو صراحتا منع په قرآن شریف کې راغلې ده او الله ورته نه دا خطاب کړی دی ورته ولې دی په قرآن کې په احادیثو کې الله خطاب کړی دی ولیکن قرآن کې نشته ورته نو الحاصل دا مې دې پورې ضروري خبره ولکه ولې دا شي بريكون علي دور بس إشاء وبه قال حدثنا الحسين بن حبيب قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد بن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسميتم بي فلا تكتنوا بي هذا تسميتم بي فلا تكتنوا بي دنیا میں استعمال ہے نو میں دے ګور ما تاسو چې جمع معنا ده یوازې نوم خیر دی تاسو پیږي په خبره او دنیا معنا ده فقط څو معنا شو یوازې دنیا معنا شو او غیر څه معنا شو جمع معنا شو او یوازې نوم خوده جائز ولیکن په حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم کې شامل دي هذا حديث حسن غريب وقد كان بعض اهل العلم مع رجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته وقد قال ذلك بعضهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا بسوق ينادي يا ابا القاسم قلت له الذي استوى واسطه الباب والالتفات باللم تبيني مراد كلمة بيتوي دور بسيشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بكنيته وبه قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا
النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وفي الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى بالقاسم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا بكر بن خليفة قال حدثني نذر بن حجيج. يا ساتاو تماويل کله د باب په استعمال معنا کې فرق راځي. نو ویل ازنا يأذنو اذن تا وي اذن يؤذن باب افعال اعلام تا وي اذن يؤذن باب تا وي پابندی کړه. نو دا کنایه دې که مجرد کې هغه خپل معنا لغوي ورکی کنایه شو د موږ او چې تبعید دی واړه کرنا یکنی دا د کلی معنا بیا ورته. نو دې کې باب بل کرنا یکنی تکنیه دا باب استعمال ہے. شابه هو الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ان ولد لي بعدك وسمي محمد وولي بكنيتك. أخبرني رواية كان أخبرني رواية وأخبرني بكنيتك قال نعم قال فكانت رخصة لي على الحديث. باب ما جاء إن من الشعر قلت شعر مطالع شعر ستوي فلغت خود شعورنا مأخوذ كويتا شاعر فصيح بليغ كوي او په اصطلاح کې ستوي كلام موزون مقفا خرج بقصدنا. كلام موزون یو کلام موزون دی وزنی والا خپل اوزان دي فاعلون او مستفعلون او متفاعلون وغيرها. دا علم عروض کې خلق وي دا عروض نه عروض دي فتحې د عین علم عروض. نو دا بهر کې خپل وزن لري او دویم قافیه لري اخر د یو کړي بنسا او خرج بقصد بني فقصر. نو ګورس د کلام موضوع نو وزن دي او قافیه برابر ده. لکه د قرآن شریف د آیتونو اخر برابر دي کنه برابر. سورۃ الرحمن ته ګورانو وزن د شعر دي ته نو شعر وزن شي او نو وزن برابري شعر وزن بالکل برابري او قافیه اخره کې دي وزن بالکل برابر دي په اخره کې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دا دوار لن تنالوا البر حتى ځان له کړه او تنفقوا مما تحبون ځان له کړه. دا وزن د شعر لیکن قافیه نه برابر. نو دې د شعر نشي وي او دوار برابر وي او به د قصد نه ودی. دوار برابر دي به د قصد نه غیر اختیاري د پرینا وطن. نو بیا هغه ترش او یغه تم شعر نه وي. یا دې شو خبره وزن برابر دی قافیه نشته شعر نه شو او شعر وطن رش ویل شو نه شعر. قافیه برابر ده اواخر او وزن نشته بیا وطن شعر نه رش او که دواره پکې وي او قصد پکې وي نه شعر شو او که قصد پکې وي مایا نو بیا رش شو. دا خو یو چې تاسو ته ما خبره وکړه. اوس دلته راشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق قرآن کې الله فرمایي چې وما علمناه الشعر وما ينبغي له. موږ د شعر کول نه دی مناسب ولا نه دي. ولې در حقیقت دا پیګه شعر څه شی دی؟ د شعر یو ماده ده او صورت او یو د شعر حقیقت دی. نو حقیقت د شعر هغه مضامین متخیله دي چې د انسان په خیال کې راشي. د انسان خیال کې یو شعر راشي نو دې د هغې یو شعر وایي هغه الفاظ ته نو شعر دی راوړي. نو هغه مضامین متخیله چې په ذهن کې راشي د هغې له ته قالب د الفاظ ورکړې. نو هغې قالب د الفاظ ته صورت او ماده د شعر وایي او چې کوم مضامین متخیله په ذهن کې پروت دی هغه حقیقت د شعر دی. نو ګوره هغه مضامین متخیله کله نفس الامر سره مطابقه او کله نه. کله هغه مضامین متخیله نفس الامر کې وجود نه لري. تاسو الفاظ د مضامین متخیله نه جوړ کړئ لیکن کله هغه په حقیقت کې وجود نه لري. اصل چې مضامن یو بدل دور پسې وي نو دا ګوره حقیقت کې وجود نه. شاعر کله په ذهن کې فرضي مضامین راوړي سره وایي فرضي مضامین راوړي. نو هغه فرضي مضامین په حقیقت کې هیڅ وجود نه لري. د چا مذمت کې د چا بد وایي نو ګوره ګناه شوه که نه شوه. دویم څه دي هغه مضامین متخیله کله د ګناه ورته نبي نه وایي من صف القوم ضبا و امه ترطبا کنزل ورته کوي.
خو ګناه ده کنه. نو کله هغه مضامین متخیله په حقیقت کې هیڅ وجود نه لري، هیڅ وجود نه لري. او کله هغه مضامین متخیله په حقیقت کې وجود لري خو ځي لکه د شریعت خلاف، او کله پکې ډېره زیاته مبالغه وي. دغه د معشوقه ده او داسې سټ دی او داسې سترګې دي او داسې ویښته دي او فلان فلان کې، او منځ کې توره جوړه وي، منځ کې هېڅ شی نه وي، هېڅ شی د مولو موجې وي. نو څو خبرې مې وکړې، هغه مضامین متخیله چې ته هغې له د الفاظو ماده او قالب ورکړې، دا په هغې سره مطابق شو. بلکل او خیال کې چې څه دی هغه کله به نفس الامر کې وجود نه لري، او کله به وجود لري د ګناه وي، کنځل وي، او کله به ډېره مبالغه وي. د دې وجې نه الله پاک پیغمبر ته شعرونه دي، حالانکې بهترین بلیغ دی، د پیغمبر نه زیات ادیب او بلیغ بل څوک نه. او قانون دا دی چې چا کې ادبیت زیات وي، شعر به خامخا وي، شاعر وي ادیب. نو خدای پاک عجیبه ده، هر پیغمبر د فصحاو نه افصح دی او د بلغاو نه ابلغ دی، او بیا هم الله د شعر منع کړی دی. ولې؟ ځکه د دې حقیقت هم وایي، پیغمبر به دروغ نه وایي، د ده کې به هغه مبالغه هم نه وي، د ده مضامین متخیله به د نفس الامر کې واقع هم وي، خو خلک به پرې ګمان کوي چې مړه دغه شاعر دی. او شاعران په ټول عمر فردي مضامین په خیال کې راولي، نو الفاظو خالق وایي. او شاعران په ټول عمر مبالغه کوي، او شاعران په ټول عمر ګډې وړې وایي، بکواسات دی. نو چې په پیغمبر دا الزام را نشي، ما علمناه الشعر وما ينبغي مناسب من دې پیغمبر دا. ولې په پیغمبر به خلک الزام لګوي، څه به وایي هغه شاعر دی، د شاعر دی فصیح بلیغ وي، نو دا الفاظ ته دا فصیح بلیغ وړل شاعر دی که نه؟ ته د قرآن په شان قرآن جوړ کړه، شاعر په شان شعر څوک نشي جوړولی. بعضې شاعران ډېر مضبوط شاعران یې نشي جوړولی، شاعر دی که نه؟ تا به اعتراض به کوي. او مړه شاعر د شاعرانو باید څوک اتباقي مبالغې کوي، او مړه شاعر د مضامین متخیله په حقیقت کې وجود نه لري، او دا قرآن هم په حقیقت کې وجود نه لري. نو الله په دې وجه پیغمبر نه منع کړی ده. اوس به پوه شوې په خبره، اوس به راشو ګوره دویمه خبره ذهن کې واچوه. که ته وایې چې پیغمبر مبارک بعضې شعرونه ویلي دي، نو د هغې دوه جوابه کوم. یا خو یې خپل نه دي، پردي دي، نو پردي خو په تمثیل کې ویلی شي، هغه زه هم درته وایم. او یا دا چې دا غیر اختیاري بعضې وخت د خولې نه وتې دي، نو که غیر اختیاري د خولې نه ووتل، نو هغې ته ما څه وویې، قافیه او وزن برابر څه ورته وي، دوه شو. او یا دریم به راته وویل، دریم جواب دا چې قافیه برابر د خو وزن یې نشته، بیا رد شو، بیا شعر نه شو. او یا څلورم به ښکلی جواب درکړم، که یو کس یو شعر دوه ووایي، نو هغه ته څوک شاعر نه وایي. داسې یو شعر که خو ته هم جوړولی شي، دا خو زه هم جوړولی شم. که یو سړی د خولې نه د عربۍ یو دوه ټکي وباسي، هغه ته عربي ویلی شي. انګریزی ټکي که دوه خولې د خولې نه وباسي، هغه ته انګریز ویلی شي؟ نه. نو پیغمبر مبارک که شعرونه ویلي، څو جوابه مې وکړل، یا پردي دي خپل نه، او یا مې څه وویل دا رجز دی. څه شي دی لکه رجز، قافیه برابر ده، وزن یې نشته. او یا مې دریم درته څه وویل مولانا صاحب، شابه غیر اختیاري دي، دا د تېر وطن صبر یو دا دی چې پردي دي، دویم دا چې دا رجز دی، څه غیر اختیاري ودي دي، یو پردي دي، دویم غیر اختیاري ودي رجز. او یا دریم دا چې قافیه شته، وزن نشته، نو نه شعر څه نه رجز. او یا څلورم مې څه وویل درته، چې یو شعر دوه که یو فصیح بلیغ انسان د خولې نه وځي، نو هغه ته شاعر په هغې نه ویلې کېږي. اوس بله خبره وه، دا مطلق اشعارو څه حکم دی؟ اوس دا بل دا خبره ته خلاصوم، دا مطلق اشعارو څه حکم دی؟ نو ما د بل لړ جواب، یو دی کې مذمت راځي د اشعار. رسول الله مبارک نهى عن تناشد الاشعار في المساجد، جمعات کې به شعرونه نه. بل دی راځي چې حسان ابن ثابت په ابو هریره نه قسم ورکوي، اوس به راشي چې تو خو قسم چې ما ته حضور پاک منبر به نه دی ښودی، او راته نه وي چې شعرونه ووایي. نو موږ به تطبیق وکړو د عایشې صدیقې په قول سره. عایشه صدیقه څه وایي؟ والشعر کلام حسنه حسن وقبیحه خلاصه شو خبره. نو چې کوم قبیح شعار دي هغه منع دي، اصل منع دی، جومات کې منع دي. او چې کوم ښه شعار دي نو هغه اصل جایز دي، جومات کې. اوس ښه او قبیح به پسه پېژني. نو که الله درته القا وکړه،
वमा अल्लमनाहु अश्शिअर पतो چې الله خیر الله مؤيد بروح القدس چې الله د القاء د فرشتي په ذریعہ یا بالذات کا حسن او که الله د القاء نه کړي د فرشتي په واسطه یا بالذات شیطان د تاغه مضامین متخیله کړي کې چولې دي چې حقیقت کې وجود نه لري یا وجود لري مبالغه پکې راوړه او یا څه کنزل د شریعت خلاف دي نو بیا قبیحه بس دا دې کې میرا ته پورا تفصیل وي ان شاء الله ذهن باندې غشتي بخاری کې د تبیان نه ما زو سر پسې شامل دي هغه شعر د تبعید لپاره دي بعد شعر حکمت ته حکمت څه ته ویل کېږي ما د حکمت معنا نه ویل درته چې وضع د شی په خپل موضوع او په خپل مناسب ځای دی نو بعد شعر تاسو مناسب لګي چې هغه سره د واقعي زبردست عکاسی وشي د واقعي دغه رسول الله مبارک صفات کې حضرت حسان بن ثابت سوي دا رسول الله مبارک صفات کې او سوي واحسن منك لم ترى قط عيني واجمل منك لم تلد النساء ولدت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء صوره زبردست عکاسی وکړه كانك داسدا لکه ځان دې خوښه پیدا نو ځان خدا انسان په ظاهري باطني ټولو اوصافو بهترین پاتې دي کې داسې عکاسي د پیغمبر مبارک چې ټول شمایل پکې باندې کړ ځان د انسان سترګې ښکلې خوښې وي مخ یې ښکلې خوښې غاښونه یې ښکلې خوښې وجود قد و قامت یې ښکلې خوښې ویښتې یې ښکلې خوښې وي که نه او باطني اوصاف یې ښکلې خوښې اخلاق یې ښایسته خوښې نو د ټول کې پراته دي نو بعض وقت زبردست عکاسی وشي زبردست نو حکمت څه شو حکمت څه هر شی په خپل مناسب ځای کې کېښوده دا حکمت شو په یو څیز کې ډېر مقاصد را جمع کول دا حکمت شو او بعض وخت کې یا ګناه ده ورپسې شاه وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا يحيى بن الملك بن ابي غنية قال حدثنا ابي عاصم تمام كل خبر يقول بیا معنا بخاری کې نقل علی شاه عن سر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشيء حكمة على حديث غريب من هذا الوجه حکمه ډېر دنه پکې ډېر زیات مقاصد پراته دي یا حکمت د مناسب د واقعي سره داسې په واقعه هر یو لفظ په خپل ځای پروت دی چې زبردست شابه انما هو ابو سعيد الاشج عن ابن ابي غنية وروى غيره عن ابن ابي غنية هذا الحديث موقوف وقد روي هذا الحديث من غير وجه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن ابي بن كعب وابن عباس وعائشة ومريم وكثير بن عبد الله عن ابي عن جده رضي الله عنهم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن سماك بن حرب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشعر حكما هذا حديث مخکې حکمت حکمه ډېر حکمتونه یې پکې په یو کړی کې ځان له حکمت په بل کې ځان له حکمت په بل کې ځان له حکمت شابه ذهن باب ما جاء في انشاد الشعر به قال حدثنا اسماعيل بن موسى انشاد کو جوړول ته ویل کېږي نشر خو دلته کې عموما انشاد په شعرونو جوړولو کې استعمالي دلته د وینا مراد ده اسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى وحجر قال حدثنا ابن ابي سراج عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الشعر كلام حسنه حسن قبيح دا پورې حدیث رسول الله مبارک دې خلک په تقریرونو کې د پیغمبر حدیث نه بعض وایي دا د عائشه کلام هم نه دی وایي دا د رسول سلف وسو کې شافعي څخه منسوب دی لیکن دا حدیث د پیغمبر مبارک نه دی ښه کم از کم په دې ځان کوی کې شابه يرزو الحسن بن برق في المسجد امر بالورنا به کو نسبت امر دی يقول عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دین معلومی کی فخر کې خپل دین په اشعارو کې مبالغه کوي کاوه او فخر د پیغمبر کې ناتونو کې مبالغه کې کاوه خدای حقیقت دغه بنا او یا دفاع د دین کې بالکل کولی شي کې ثواب دی شابه دې قال جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد حسن بروح القدس ما يقال ما ترجو دې فخر کوي د دین په دین فخر افتخار دین عظیم جوړای او یا ينافح الدفاع کوي
شک راوی نه دی چې ټول جایز دي. وبه قال حدثنا اسماعيل وعلي بن محمد قال حدثنا ابن ابي سنان عن ابي شاعران په زمانہ کې نور مخوا واړه شاعران ګڼ شاعران دي چې تعارض ختم شي. یو حسان بن ثابت، یو عبد الله بن رواحه، یو کعب بن مالک. دا درې ګڼ شاعران، نور هم داسې واړه شاعران او دا درې مضبوط شاعران. شابه. عن عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي الباب عن ابي هريرة والبراء رضي الله عنهما. هذا حديث حسن غريب صحيح وحديث ابن ابي الزناد. وبه قال الزناد بمتفرد دي. شابه. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم كان في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يديه يمشي وهو يقول. او دا به خلو اقوى شيء تخليه وكي بل الكفار منادات حرب ندا محدود دي. بل الكفار الى كافران بچو نو بخبلن کافران دي خپلان نکړه. دا مطلب چې تاسو کې دا کفر کار نکنه پروت دی، نه سبیله کې پروت دی. وایي مان سبیله دلالې د پیغمبر نه، د پیغمبر دلالې نه اخوا شي. اليوم نضربكم یا نضربكم من به وحي تاسو لرا على تنزيله. تنزيل په معنا منزل قرآن. تنزيل مصدر په معنا چاره منزل، نو تقدیر وکړي على حكم تنزيله، په حکم د تنزيل د قرآن. اخوا نه شوي نو موږ ته قرآن وایي چې اقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم. او نضربكم یا نضربكم موږ وهو تاسو لرا ضربا مفعول مطلق دی په داسې وهلو يزيل الهام عن مقيله چې لري بکی د سر دا کفاره. موږ ته کفاره وایو د سر د بالای حساب دا بلری کی د مقیل خپلنا. مقیل څه ته وایي؟ زید قیلوله. د قیلوله دې څه به لکه سر، نو کفاره به د سر نه لري. یا مقیل نه دا انسان مراد دی. دا څه به وو اوس وایو یو غافل بکی دوست ته دوست نه، دوست پر دوست مدد نه نشي. تاسو وایي کوم چې غافل بکی دوست ته دوست نه، دوست پر دوست مدد نه نشي. لیکن مولانا صاحب دا عمره القضاء کې نه دی راځي خطا شوی دی. عمرة القضاء کې حجت ندوی نو تللی دا په فتح د مکې کې ویلي دي. اوس به دا خپل امام ترمذي وایي دا تراوی غلطي ده. وقال ابو عمر يا ابن رواحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرم الله تقول شعرا. دو خبرې دي، یو د پیغمبر مخکې د ګناه خبرې کوي او یو په حرم کې. ولې عمر هغه ولیدلی چې نهارهم عن تناشد الاشعار في المساجد، هغه خبرې وي. فقال لهم خلي عنه اخوة ردنا يا عمر لا يداشرون اسرع فيهم وذي كافرك من نزح النبل لو يشتروا ذا غشنا. دا غشو په وشتلو دومره دوی نه خفهېږي لکه په دې هلکه ته نه وی جراحات السنان لها الدیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نو په دې ډېر خفه کېږي. په زخم به چې یو سړی چاته وي مړه په وجلې به خو د مور د آباد به دې نه وي، دا کنځل به دې راته نه کول، دا زخم نه جوړېږي. دا شعرونه بیا خلک مرزمان سره وایي. ورپسې شهاده حدیث الزمان مشوه چې دا کافر بد وایي جاهل د پیغمبر مخکې او ممانعات چې ما وي هغه وجرته ما ذکر کړه. والحرام کې وایي د شابه هذا حديث حسن غير صحيح من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث ايضا وطبر عن الزهري عن انس رضي الله عنه نحو هذا. وروي من غير هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه في عمره القضاء وحضر كذا كعب بن مالك ته دوه غلطه پکې راځي. یو عمره القضاء د فتح د مکې ده او دویم څه شی دی دا كعب بن مالك. عبد الله رواحه لري ولې ځکه عبد الله بن رواحه قتل يوم موته وان عمره القضاء خداینا فستا فموته کې دی غریب شهید شوی دی. عمره القضاء او فتح د مکې دواړه دغه نه پس دي. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك بن طيب شريح عن ابي عائشه رضي الله عنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر. شعر په مثال کې پیش کړی، په مثال کې دا بل شعر وي او يتمثل بشعر ابن رواحه نور بيدا ويقول ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا. ستبدي تا تمخکارك الايام زمانہ بل تخکارك اغسلنا كنت جاهلا چې تا تمخکې نوم معلوم ته جاهل وي. نن چې کوم کارونه مونږ کوو پرون دې نه خبر نه. اما یو دوست مثال بتاوه او ملاقات ته راغی د دې نوم خبره ناګهاني راغی نو پرون خو ما ته پته نه ونه ناګهاني راغی. نو زمانه ته نسبت مجازي دی هم به ربيع البقر د قبیلې نشي. نو الله کار کوي په زمانه کې یاتي کرازي بتاتا
ستبدي واضحة بكتا تروز زمانا أغسدنا كنت جاهلا جدنا خبر تا تفتنا وشي بمري او مرشو تا تفتنا وزيد زيبا پیدا کیگی و پیدا شو تا تفتنا وشي سبا بدا کار کیگی وشو ويأتيك وراتل بو کی زمانا تا تو بیان اشپل کی دامن لم تزویدی تا زمانا راتل بو کی تا خبرونو من اغا زمانا لم تزویدی کی ستنخال لنا ورکڑی تانا خبرنا سوکرونی کی پیسے ورا ورکی جو شمال اطلاع ورکڑا نو لم تزویدی تو خال لنا ورکڑی تنخوا اجرت تے ندی ورکڑا مفتو کی دینا خبرنا زمانا ورکڑی تاسو پی نو مراد کے سوک دے لکا نسبت زمانی تا دی مراد کے سوک دے اللہ نو اللہ تا نبی نبی سیدون احکار ہے والبسی شاء وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهر كلمة تكلمت بها العرب قول الاشعار غير فصيحة بليغة قول لبيد على كل شيء على الله على كل شيء ما خلا الله باطل ما خلا وما عدا ما خلا الله بلا شيء على كل شيء هر شيء ما خلا الله ما سوى الله باطل ختم كذي سحقيقي وجد لري وكل نعيم لا محالة زائل الدنيا نعمتنا خاصون مدد شيء تشابته هذا حديث حسن صحيح وغيره الثوري وغير عبد الملك بن عمير وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن سماء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جلست النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 100 مرة فكان اصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون اشياء من امر الجاهلية وهو ساكت حضور پاک فجفه ما يتبصر معهم وذلك الشيرون البيغمر مخي جائز شو وما تدعوه تفسير لدو في خشوه بكا لكم جائز شيرون الاشابة هذا حديث حسن صحيح وقد روى زهير وزباء ايضا فهو ما جاء ان يبتلي يجوب احدكم من أن يبتلي شيرا كم شيرون دي مراد شابه وبه قال حدثنا كم دي مراد دي اگر مضامین متخیلہ بھی حقیقت کے وجودنا لری دروغی یا اگر مضامین متخیلہ جلیل مبالغی بھی پکے یا اگر مضامین متخیلہ شابہ یا اگر گناوی اگر دي مراد شابه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وشعبة قال عن يوسف بن جبير ومحمد بن سالم بن ابي وقاص عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبتلي يجوب احدكم ولا بهتر من ان يمتلئ شيئا للتطبيق ما ذكرته بشارته هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا عيسى بن عبان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا ابي بن عيسى بن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبتلي يجوب احدكم عن يريق يعني كيف فاسدين الروايه ولا يري فساد توي إذا بيرودو ودك شو كانسر شو وجود فاسد كذا بهتر من أن يمتلئ شيئا ولي ذكر وجود فاسد يو خراب شيء روح فاسد دا وجود نقصان ورقي خراب شيء جاء نقصان ورقي روح والدين تتاوان ورقي شابا وفي الباب عن سعد بن سعيد بن عمر وابي الدرداء رضي الله عنه قال حديث حسن وصحيح باب ما جاء في الفصاحة والبيان آداب كلام خيشابا آداب شعر وخذ آداب كلام خيشابا وبه قال حدثنا محمد بن الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا مختصر مالك شابته عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن ابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله پاک بغض لئی بلیغ من الرجال سرا دغلا کی خدو کی بخصری سلامات اصالتا ذکر کر دیکھ وقت ندی بلغاء قرر صحابه بلغاء وانبياء واخبلوي الذي اغبل يتخلل بلسانه چپ جب باندے پیسے راغنڈائی او دین استعمالی اغفسی بلی او باقی پیسے راغنڈائی کما يتخلل البقرة لکسنج بقر بجب گیا راغنڈائی شابسے هذا حديث حسن وغير من هذا الوجه في الباب عن سعد رضي الله عنه باب من قال حدثنا قتيبة قال حدثنا فصیح بلی خبر کئی خلقوں نے پیسے راوندائی دین و قرآن استعمالی پیسوں دا پارا شابت ہے عن كثير من شيء ما قال النبي ربا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصیح بلی ہوئے اور پیغمبر نگر فصیح بلی بلخم شابت ہے خبر اللہ نے تو کل ناس کے واجب آداب روح کی پیسہ ملے نو پٹا رہے ہیں
او بدی د مشکون وتاره واجيب بند دروازه لرا وبل راضي لا نمسرا واطفئوا المصابيح ويسقام كذا راكاږي باته واحرقت اهل البيت باته راكاږي نو په کور کې باندې اور بنشي رستم تبدل نکی دوله تبدل نکی دا وجه شابه هذا حديث حسن وصحيح وقد يقول او كما عذاب چې دا عبادت سره تعلق نه لري موضوع سره هغه ورته تمامي هغه استحباب درجه سره تعلق لري او خلاف مکروه تنزیهی وي دا دنیوي امور کې آداب دي دا سبب وي ها عن جابر رضي الله عنه آداب وي هغه بیا مختلف قسمونه لري بعض مستحب وي بعض واجب وي ويجي فقط شابه باب النبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سافرتم آداب بالخدمة ففرق صالحك فاكل ابن حظها من الارض نور کے بخار الحسن غير ذمكنا ذمك سمانا سميلا او غيا ور باندې وخره پیدا ښه فسنه فقاح صالحك فبادروا بسبقت پوکه ولی زکا گیا بلی او بلی ستړي بشي زری وبا سیدا رنگنا نقیاها پدی حال کې جدا تازوي واذا عرضتم جدا اخر شپه کې فوق کوي پټنه متری فلا رمک ولا رقالتا ذکر طرق دوام دې شپې پدی دوام دي نقصان برته ورسي ماواله هوا مدد شپې دا اشرات ټول دلارو تروزي یو طرف ته سماله کا وځي هذا حديث حسن وصحيح وفي صحيح عن انس وجابر رضي الله عنه آداب د امور دنیوي هذا مستحب لخلاف مكروه تنزيهي لشبه باب النبي قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار بن عمر محمد بن مقدر عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينام الرجل على صدر ليس المحجور عليه بني وسمله تشبيه بعد وقت يعني بابسي فوق के बाद خلق جلدي لا دے بابا क्या वजह ليس محجور عليه هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن مقدر عن جابر رضي الله عنه الا من هذا الوجه قال الجبار بن عمر الذي يصححه وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان بن عمش عن ابي وائل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحولنا في الموعد بالايام همیشه بهتر بخاری کې تیر شوی چې مستومان الشجابه هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان بن عمش قال حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه باب وبه قال حدثنا ابو هشام بن البعي قال حدثنا ابن مسعود بن عمش عن ابي صالح قال سئلت عائشة وام سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أبادم عليه وإن قل وعلم كثير مستحب نورتي فرضك إن قل بلا شيء في منذنا خير بينزمك وطريم يا دما ذكر سلومك وخير دعوك يا رمضان روجي خير ديش مني سشير ونسا لكن فإن قل نشي لا إن قل جاء ده سمع إذا كم عمل لي مستحب نقول هذا مستحب والدوام مطلوب شو التزام بدعت التزام ستوي التزام دته وي چې کته پرې دې نو تا د ځان ګناګار ښکاري یا د بل په نظر کې ګناګار ښکاري او چې دا سړي دوام مطلوب دي دا ورپسې هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه وقد روي عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قال كان احب العمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دا آداب کې مستحب کې دوام کوا وبه قال حدثنا هارون اسحاق اللبناني قال حدثنا عبد الله هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو بمعناه هذا حديث صحيح بسم الله الرحمن الرحيم اضراب الامثال مناسبت سره اے اوس دې شو کنه عموما وآداب د کلام کې سړي چې کلام خلق مثال ورته د توضیح د ممثل د مناسبت او مثال دې ولا مثال مثل نه کوي مثل تشبيه لري مثل څه ته وایي یو صفت عجیبه بس دیکھیں اکثر یو صفت خلق پیش کړي د مثال لپاره د تشبیه لپاره د مثال وته وي نو دا بالکل د قران په مضامینو کې یو مضمون مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب بين السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ان اوهن البيوت كبيت عنكبوت يخن لشيء او كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء نو دا امثال څه د پاره وي بس لا نوایا دې د پاره تقریب ال الفهم چې دا سوچ وکړي چې خوران مکه واقعي سړی د لږ نه وښکاري او چې ورشي نو ایسر نه دا ترانګه د کافر عمل باندې مو دې مطمئن دي وایي چې د جنت ته او چې ورشي اسپای
نو دا تقریب الى الفهم سمې بالتقریب الى الفهم یا معقول محسوس ګرځاوه نو معقول من بشار محسوس یو ګرځي او نو حکمت الله پکښتا لو پسې جبل شباب ابو الارسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده وبه قال حدثنا علي بن مجلس علي قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد الخالد بن بعد عن جبير بن خير عند واس بن سمان الكلابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ضرب صراطا مستقيما ما تقول له مدرس لا ځان په کړو زماده دار شریف یو لار فرض کړه دا یو لار او د دې لارې د دې خوا وړي لارې دا کلکې او دروازې وړي لارې فرض کړه وګي په خبر او پردي ګور دا پردي نه کړي دا پردي او ته په دې لار باندې دې یو دایره دعوت کې ورنه ولا وګنش او ستا په نظر کې دا وي چې د کورم دې سړي خو ته کوم شو دا لاره خطرې ته ده هغه لاره خطرې ته ده هغه خطرې ته ده دغه رنګي شریعت صراط مستقیم دی او دا کږې لارې د ګمراهۍ اسباب دي زنا لیواتت غلا ډاکا او دا پرده څه شی دی دا هغه چې کوم حدود په الله مقرر کړي و زنا دې کړه یم بدل دوری بدل خلا دې وکړه نو ګلاس بدل نه کړی وایي کنه په دې پردو دا لارې پټې دي دا رنګي په دې حدود دا ګناه پټه دا حدود نه د دنیا حد یا د آخرت حد کله خامخا ګناه کوي دا یو مثال درکې صراط مستقیما على کنفه په جانبین او د صراط کې زوران کږي لارې زور قوالي دا کږي لارې زور دروغ ته وایي کاږي لهما او د دې زورانو د پر دروازې کولولي على الابواب السطور پردین او دا ډیری چې په دوران په دې نسبت وي چې جانبت ولي یو بل زکو وداعية على راس الصراط وداعية فوقه مستقبل والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم نو دا هغه داعي فوقه او یو هغه داعي چې ستاسو لکه ناشته یا ملهمه فرشتہ وداعي والابواب التي على كنفي صراط حدود الله لکه دروازه باندې لاره بنده ده پرده بنده ده دروازه او پرده حدود باندې ګناه بنده ده په حدود باندې سړی نه کوي ولا يقوى احد في حدود الله حتى يكشف الستر نه پرده باندې نه کوي والذي يدعو من فوقه وعند ربه وعند الملام ده وعند رب فضل کې رب الهمه فرشتہ ده شابه هذا حديث حسن وغير مسلم عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت النبي يقول لذلك كما احتمال فيه لا يقع احد في حدود الله الا حدود الغلامون ولا تولي حد وي مولانا صاحب ذاك حد منع تويته منع شيء او ده حدنا سلام مرادنا في بغنان ذاك سلام سبب د منع دي سزا تسلیم کولی ګنا نه منع کی وګوره چې ما کې وی کلام چې بلا يقع في حدود الله دا الله په حدودو کې نو مراد دې حدود نه څه مراد شابه دي ګناهونه او د حدودو نه مراد دا ګناهونه ولا او د حدودو نه مراد افرده مالشته شي اجه کم حد سزا ده ورپسې کا قال ابو اسحاق البزاري يخبر عن بقيه ما حدث عن ثقات ولا تقول عن اسماعيل بن عياش ما حدث عن ثقات ولا غير ثقات وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال بن جابر عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال رجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقال اني رايت في المنام كان جبريل عند راسه وبكائن عند رجلي يقول احدهما لصاحبه اضربه بدرا فقال اسمع سمع اذنك نسمعك اذنك دعاء تابق دي وروي وآقل الزكاة وبيدعاك على قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل مالك يوباشا اتخذ دارا يقول جوجي ثم بنى فيها بيتا يقول فكي جوجي ثم جعل فيها مائدة يوم مائدة فكي جيد ماذا يميل تتوي حركتها نبا مائدة خلق حركتك تلك روڑيك دي كالوبيك دي كالوبيك ثم بعث رسولا يوستالي يدعو الناس الى طعامه فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والتطبيق مثال ده مثال ترسل الله بادشاہ والدار كم يوريك اسلام او دل پکې کوټه راځاله اسلام تراشه کوټه دبل وانت يا محمد رسول الله استاذ صلى الله عليه وسلم ومن اجابك استاذ اجابته اسلام ته داخل شو من داخل الجنه
ومن دخل الجنة كلمة فيها فانجره. ده مثال بركة. هذا حديث مرسل صحيح النبي إلى النبي جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفي الباب عن مسعود رضي الله عنه وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه بإسناد أصح من هذا. فبه قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا محمد بن أبي عن جابر بن ميمون عن أبي تميمة الوجيبي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى مطلع مكة وجلس ويكتب فخطى عليه حتى ده حديث عبد الله بن مسعود وصل بلاد الجن فيه يعني ذلك فتح قرن مكينا ثم خط عليه خطا يوخط للتوقف دي لفارة الجنات ولذا دعوات ويكون نقصان من رسل بدأ الله فحكم يخطوه پیغمبر مبارک ثم قال النبي خضر خطا غالبا هذا رجال من خبر بوصل نكي فإنهم ردت وترى خبرني قد لا سر نكي او قد خبرني كي نو اقل برداس دي فخبرني بلقان ساو كي بيا ثم مضى بيلا رسول الله حيث أراد فبين أنا جالس بخطي لتاني رجال جناتك كأنهم الزد تاسيب لك لحبشان وبشان زدي زنجيتا وحبشيتا وحبشيتا زدت يزد زدتا قرور إنسان دوجي ويختور سي قروري أشعارهم وأجسامهم رأيت أشعارهم وأجسامهم رأيت وجود ولينما أو يختو ولينما لا أرى عورة عورة نخكاري ولا يختو به أو وجود نخكاري وعورة نخكاري ولا لا قشرا صرمن نخكاري بوستكي يختون على الجزء ذلك مختلف وشكلون متشكل كل شيء وما لفرات ولا حتى بتجاوز الشكر ولذا بيغمبر حتى بيغمبر آخر لا بحكم فلا بنفر ثم يسجد واپس يدل بالنبي عليه السلام حتى إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءوا بلال لكن بلال جاءوا بك مقدر کا لیکن استدراک دیکھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءني وانا جاء فقال لقد رآني منذ الليلة لقد أراني ما تخذير في قاش بڑی سجنوں أراني ثم دخل عليه وقف فما حتى داخلته فتوسط فخذي استوى كان زما فخذي رونكو زما روندي بالاخر فروندي زما سرو لكو ودشو وكانتم إذا لقد نفخا تخلين بها وابطا قرار نري وبين أن قاعد أو نبي السلام متوسط البخيل إذا أنا برجال كتافرشتين سرير عليهم ثياب بيض في الجاميل الله أعلم ما بهم من الجمال ولا يدولي ذلك فرشتين متشكلين ذلك فانتهوا إليه فجلست طائفة من رأس رسول وطائفة منهم عند رجليه ثم قالوا بينهم ما رأينا عبدا قد أوتي مثل ما أوتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم مكي فريان لا فريتين إن عينيه ترمان أو قلبه يقظان اضربوا له مثلا مثل سيد بنى قصرا يا ذلك لنا ثم جعل مائدة أغجدا مثال ذا أغجدا بل وحكي فدعا الناس إلى طعامه وشربه من أجابه وكلمه وشربه من شرابه ومن لم يجمع عقبه وقال عدت مرت فولانا فإذا في المسام عند ذا فقال سمعت ما قال هؤلاء أقول لك في غمر بيتان وهل تدري من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم قال هم الملائكة فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت في غمر مبارك ورتوي قلت الله ورسوله أعلم قال المثل ضربوه تدي بيانك مع ذلك الرحمن مقتداري من الجنة ودعا إليها عباده في غمر بواسطة ومن أجابه دخل الجنة ومن لم يجب عاقبه أو عذبه وكيف خبرك أنا؟ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ومدقق أبو تميمة فخبلوي أبي متفرد نقول سيدي ودين الثبوت راغي في غمر مبارك سردي بلاد الجن كيوكا او کتوے چھے تدزوی ہوئی چھے لیسا معاہو ابی اما پلار وسرنو لو کان معاہو ابی لعدت ذالک من مناقبنا ما سویلیو پیدا یا خدا فعل محمولات ندی خبر او یا دا اغا یا دی چھے قرآن حکیم کی کم دے جا چھے لکہ دا قرآن حکیم کلیلہ ولی من خبر او کتوے ابن مسعود کی وجہ لیسا معاہو احد مجاہی جواب میں کڑے میں بے حقیقی اشترے ليس معه أحد غيري ليس معه أحد غيري هذا الكلام أو ده بلدا إذا مثبت ده أنا في ده مثبت ده بترجيح وركو ده فرقسي وابو تميمة ده ما بيلو بتربيني كبراش فرقسي جام مريم بن مجاهد وعثمان الذي يسمى عبد الرحمن بن مولى وسليمان التيمي وابن طلحان وإنما كان يدل بني نو ده أقول القبيلة لا يبنون تيمنا أقول
وزر دوستانو ذکر دیمی وتوی ها قال علي قال يا احمد سعيد ما رايت اخبر الله عليكم كما باب ما جاء مثل النبي والانبياء صلى الله عليه وسلم اجمعين وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن بلال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل الانبياء حتى نبوة الحديث لما صفته ذنور كرجل بنى دارا واكملها واحسنها كامل کی کامل نہ کہ بلڈنگ کے ذریعے بات نہیں احسن مزین کوئی یہ خبر دخل ہر پیغمبر دین دفاع دین پہ کاملا جو دین پہ احسن اور اللہ الا موضع على بنته فكثير بيسا يوخط بادرا وجعل الناس يذكرونها ويتعجبون منها وغصن خشتري ويقول لولا موضع تلك اللبنه او بدل كراني وانا اللبنه لأخذت ذلك نبت البلد فلفات الذي ومن بعد عن ابي هريره وبين كعب رضي الله عنه هذا حديث حسن بلدك خلق دمكي بلدك خلق پیدائي بلدك خلق راحت خلي بلدك خلق پندري يخنه گرمه بچي راحت دقرنگي بياد طول سيدنا فرنا كما باب ما جاء مثل الصلاة والصيام والصدقة. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عباد بن يزيد عقائد تقول يوم اصول فروع کے اختلاف جواب. قال حدثنا عباد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن كثير عن زيد بن سلام ان سلام حدثه عن حارث الاشعري رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله من يحيى زكريا بخمس كلمات ان يعمل بها ويامر بني اسرائيل ان يعملوا بها وانه كان ان يؤمن بها. الى يحيى عليه السلام بتعقيب قريبو ولي يهودي بادشاہ ظالم سے مقابلہ قول یہ مناسب موقع لے کر عیسیٰ علیہ السلام وتوحید ان اللہ امرک بخمس کلمات. عیسیٰ علیہ السلام او دا یحییٰ تطور بچیب کر عیسیٰ علیہ السلام مریم او عیسیٰ سور کا تطور بچیب نو مجازن عیسیٰ علیہ السلام و یحییٰ ابن خالب لشیء اذا بعملوا جو بني اسرائيل تعاقبهم في شيء بعملوا به فاما ان تامرهم او يتزكوا تتلك يزكوا فقال يحيى لا سكت فامر ما تشوي نو كما هو بدون کے مقابلے بازار ہمارا بھی اشعار کے بتامن سبقت کو بدی کلمات او يوصف به كما حسب النشي معذب نہیں تعرف على كي يرى الفتاوى فجمع الناس في بيت المقدس فامتدى عرشه وقعدوا على الشروط ثم خلق رانا شفدي ولون في ناس فقال ان الله امرني بخمس كلمات اذا بعملكم وامركم ان تعملوا بهن اول ذلك ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تاخذ كل انبياء ومشترك او ان مثلا من اشرك بالله ورسول كل مثال ورته ده مناسبت كمثل رجل تمر بالشريف مثل صفات بچان صفات ده رجل اشترى عبدا يوبن مريوا خالص مال بس هو شريك نہیں تو خالص مال باندې مريوا بذهب او ورق يعني قيمتي برهي ذهب او ورق قيمتي برهي فقال هذه داري لا مدار وهذا عملي فاعمل فأدي إليه ما لا ذاك ما لا ذا سمعنا عمل ما ترى فجعل ما لا خدمت فجعل مكوى فكان يعمل ذي عمل ويؤدي عمل مقيم وهذا غير سيد ذاتي لكن من پیسے جڑی بچ جائے ورتے یا ادا داش عمل بچ جائے فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك فليس خوشالي نو خدای پاک مون پیدا کړو د الله عبید او داخله د خدای ایمانی او په قیمتي پیدا کړو اثر او تقدیر سره او الله وی مال عمل کوي بلچا لپاره نه نو عمل کوو بچا لپاره کوو بوتان نه شرک مشرکین یاد بوتان نه نو په دې باندې خوشاله ته خدای نه وکړي چې تمام راځي د بلچا عمل کې روړا دا ورکوم جامه دا ورکوم هغه استعمال عمل من لکه نو الله بسنده په کې بنده زمای شکل خوبصورتي مال دولت ارض ما درکل عمل بل دا یو مثال وان الله امركم بالصلاه اذا صليتم انتفاق فكر يقام القام فان الله ينصب وجهه لوجه عبده بصلاته الله پاک خپل مخ د بنده مخ ته مخامخي په مانځ کې تر کوجه انتفاق کوي او چې دې انتفاق کوي الله ته خپل مخ بل طرف ته وایي قرآن تعالی د مخ نه صفات بلا کې او بلا ګناه دي صفات کې خبره ده یا الله رحمان اته متوجه شي او اما امركم بالصيام فان مساله ذلك مساله في بيوره لګري معروض سره او بیانې را په هغه مشکل پکې سمجھے کړي وكلهم هذا تعجب کوي یا يعجبه ريح هذا ولا تعجب ورته
دا قرنګری ته صحیحات عند الله من ريح مسكين دا ذکر کوي دا سره صدا سوته وي د مشروع هميانه ته قیامت پر دستار دي ولينا خشتق المهم وامركم بالصدقه فان مثل ذلك ما رجل نصره في دشمن قيدي او ويت الى سر پوري وقدموا مخكي ليضربوا عنقه فقال لي انا ارجيكم منكم بالقليل والكثير بتقوى لكم وما بريد فقضى نفسه منهم نقلك الصدقه الله عذاب متنافس الله حسين لبتي ترد البلاء وامركم ان تذكروا الله الله ذكر كوي فان مثل ذلك مثل خرج العدو دشمن ده بقدر يوزي سراع فمن حتى اذا اتى راجي بيوم قدم مضبوطه واخرجان بكي بچي منهم تدوينا ذكر من لا يحزب بالشيطان الا بذكر الله فقال ذكر الشيطان تقضي لنا محبوس شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا اوجي يحيى ابن زكريا بني اسرائيل النبي وهم مثال من بركه النبي صلى الله عليه وسلم وانا امركم بخمس الله امرني بهن يو السمع والطاعه الامام بادشاہ سمع والطاعه وما يريد بعد نيكوكي وغناكنا بل والجهاد والهجره فانه من فارق الجماعه قيل شرب يو ليش هم ويستغار كده اسلام نسر قائد کی وہ تو کافر شو غار کے اسلام کفر کو او اعمال کے وہ تھا بس ورسوم زور ورکی رسول الله مبارک په اتفاق او په اتحاد او هم دا اولاد او غیر اولاد لپاره سیمه من د امت شیرات تبع ورکړه زیات اختلافات ودمو په اولاد او په غیر اولاد کې صرف یو مسله د جواز او عدم جواز کله کولې ده اولاد او غیر کامل په یار دی اولاد او غیر کله سونه برخ کته کې خودل زیږي جوړه اولاد او غیر دي کې څه کتاورق سره ناس ته وکړو بل ځای ناس سره اولاد او غیر بیا ته وتاږي دې کې څه خبره صرف یو د فاتحه خلف الامام مسله جواز او عدم جواز نو وضع کې دشته او دا غیر لپاره نو صبر حسد بغض او بخلق سونه به اعتمادي تاسو کوی کې په خبره ما کې دا دا نه لري پکاره والا ان يراجع مگر رجوع کی جماعت کا واپس نہ فی ومن ادعى دعوى الجاهليه جاهليه سر فقارا بمخرونا جاهليه سر شركنا بيكون غير الله لا بيتغي والي نذور غير الله بيكون فانه من جزء هذا جماعه جهنم ويوصل يا رسول الله وان صلى وصام قال ان صلى وصام ولجاهليه تغي فبرو کې احنا وحيكا غريوانو نشلاول راټول جاهليه رسمونه دي كم ذا كده فاذكروا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين يا عباد الله تانت مسلمان سمعتم دعوايا دا هویت په بنیاد یو بل نه جدا کېږي هویت په بنیاد یو بل نه جدا کېږي ټول مسلمانان نو کته ویل کله خلک جدا د دیوبندي وي او څوک سلفي وي مثال بتاو دا خود معرفت تفاعل دا څه دی دا معرفت تک صحابه مدني کوفي بصري نسبت څه کوي او بعد خلق موالا والاسلام نسبت کو جغرافي امام بخاري دا نسبتونه دي یا اسلام ته وجه یا چې پلاس اسلام او داغي ته وجه یا یو قوم سره دوستانه داغي ته وجه یا یو ځکه سکونت ته داغي ته وجه نه یا د استاد ته وجه نو دیوبندي دا مطلب نه دی دیوبند دین نه دی دیوبند مونږ د حنفیت د عمل لا آسان کړی دیکھلی دیوبند مونږ د حنفیت د عمل لا آسان کړی استادان د دیوبند سره تعلق لري ځکه موږ دیوبندي یو ځکه ستا استاد مدني دي ځان ته مدني یو ستا استاد مکی دي ځان ته مکی یو او څه باندې او حنفیت دا ځان دین نه دی دا امامانو خپل دین نه دی جوړ کړی دوی مونږ ته د سنت د عمل لا آسان کړی دوی مونږ ته د سنت نقشې پیش کړي د سنت د عمل لارې مونږ ته آسانه کړې ده لکه ډېر د تږي کې ویلي او دلته د جامات یو ولا راوسته دا ولا خو ما هغه چېرته ویل او ما ته آسانه زه به تږي ته ځم دې نه خو آسانه راولم نو باید دوستان خلک په غلطۍ کوي چې د قرآن او سنت عمل کوه که نه امام ته پکې ساجت دی هسې تاسو له تپوس کوم چې دا بوډاګان او دا عوام الناس او زمینداران او تاجران په قرآن او سنت پوهېږي بولی شي په عمل چا پسې وځي دغه چې څوک ورته وایي زما ومنه نو ګوره د خط نیت دی غلط دی په څلورو امامانو انکار کې
او د دنیا امامان ولا پیدا کړي. قرآن او سنت باندې امام ابو حنیفه ما معنا، شافعي ما معنا، مالک ما معنا. د ګناه دا راول نو څو کوم نو په قرآن نه کوي چې کوم عجب دي په قرآن نه کوي. او ټول باندې علم فرض نه دی، ټول د ټول نشي. لولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يهتدون. دې خو اجماع ده چې علم فرض عین نه دی. دې بس کوي، دې به چا نه زده کوي، دې بس قرآن او سنت خو پوهېږي او چې کوم فرض عین دی هغه چا نه زده کوي. دا دې غریب په قرآن او سنت پوهېږي نو عربي څوک پېژندلی شي. عربیت پېژندل خو فرض کفایي هغه فرض عین او علم خو د قرآن او سنت چې کوم فرایض دي فرض عین دي. چا به دا فرض عین کوي؟ هر سړی به د خپل امام نه پېژني که نو څومره مجتهدین دې وله جوړ کړي. څلور نه منې او د غرونو دې جوړ کړي نو تقلید نه ته کوم پاتې کوي. دا غریبانان به څه کوي؟ خو قرآن او سنت ته انکار نشي کولی نو د بل اتباع به کوي که نه. نو دوه نقصانه دې وکړل، یو د خیر القرون د خلکو اتباع دې پرېښود او شر القرون د خلکو اتباع نه کوي. دویم نقصان دې څه وکړل؟ چې د امام ابو حنیفه تقلید ته ګناه وی او د چاپلرۍ او د تورندو د ملا تقلید ته ایمان وی. او بل نقصان دې څه وکړل؟ د دنیا مجتهدین دې پیدا یو ماوی قرآن او سنت عمل کوو بل وایي. او بل نقصان دا دی چې ته په خولې ووایې چې تقلید مه کوه او مقصد دې دا چې زما ومنې د فکر زما ومنې نو د خپل ځان تقلید پکې او د نورو تقلید نه منې کې دې ګناه ده که نه تقلید من کوم دی کې تقلید ګناه ده او ناروا دي نو دا بوډا به څه کوي؟ دا جواب یې مانا کوي. دا بوډا به څه کوي؟ دا عجبي به څه کوي؟ دې خو قرآن نه مسله نشي ایستلی، دې به څه کوي؟ په قرآن عمل نشي کولی. وایي زما دې ومني که نه خلاص تا ومنم او د څوارلسمې صدۍ او د هغه دویمې صدۍ نه منم. د لیونۍ خو نه دا چې د لیوني وګوره نه الله چل کوي. د خیر القرون منم او د شر القرون نه منم. هغه څلور نه منم، هغه متقیان، هغه محافظین د حدیث، هغه پیغمبر ته نږدې، هغه دوه درېو سندو کې پیغمبر ته نږدې هغه ومنم، پرېږدم او تا ومنم. ولې؟ د لیونۍ خو نه د لیوني دا نه وکړه دروغ دی به د لیونۍ نه یم ښه دا لکه د لیوني ګور دا پسې به ځي ستا ومنم. نه نه دي امامان ګناه ده ګناه ده او تقلید ښه شی نه دی ورته کېږي. نو زه څوک هم دي ګناه ده زه سره څوک هم دې به څه کوي؟ وي د بعدې مني که نه نو ته ټیک وایم نو تا ته ایمان شوې که نه ته موله مسله قرآن نو ما ځای مه مني که نه. قرآن خو یو آیت په ظاهر قرآن باندې خو عمل کولی نشي خامخا به استنباط کوي. قرآن کې ولا تقل لهما اف راغلی کنځل پکې معنی نه راغلی چې وهر د پلان پکې نشته احسان راغلی دی ډوډۍ ورکوه. لیکن دا نور چې د دلالت النص سره معلومېږي اشارت النص سره معلومېږي په دې بوډا به کوي تا به له څوک راوباسي؟ ته به ونه راوباسې. نو چې ته راوباسې ته امام شوې دا ستا مقلدین نو یو امام نه منې او سلماني په خلکو په خولې انکار کوي او په عمل اثبات کوي. په خولې امام مه منه او عملا به ته ځان پېش کوي چې زما منه دا خو ظلم دی. په خولې خو انکار کوي چې تقلید ګناه 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 او میانځ کې مقصد څه دی؟ چې دا ټول خلک ما ومني زما مسله ومني د بل ونه مني نو یو خو دې ګناه وکړه. په خولې یو څه کوي بل څه ځان خلکو ته راوړی په بلې به اعتماده کوي چې غلط وي ده ټیک وی یعنې هغه مه منه زما ومنه یو خو یې دا ګناه وکړه. دویم دې څه وکړه؟ مسله خو دې دوه عمل کړه. درېیم دې څه ګناه وکړه او بلکې اختلاف دې پیدا کړه. څلورم دې څه وکړله؟ تقلید نه خلک بار نه کړل خو صرف د ائماو د سلفو د تقلید نه بار کړل او د خلفو په تقلید کې خلک مبتلا کړل. بغضونه دې خلکو کې پیدا کړل، حسد دې پیدا کړل. اولاد لپاره نهایت دا چې خبره د اولاد هغې لپاره امت چې اراده تباه او برباد شوې نو ښه دې وکړل که بد دې وکړل ښه دې ونه کړل او که ستا مقصد دی چې زه په حدیث عمل کوم نو ولې دا امامان چې دې دوی په حدیث عمل نه دی کړی. او کته مثال پتا کته چې امام ابو حنیفه د خلکو امام ولا رسو کې امام نو تر دې قوم امام استاسو دی دا کومېږي کنه تر دې قوم سي امام او تر امام باندې استاسو شو هغه جواب بدر امام سے د پاره تاسو کومېږي تاسو خبره رسول الله مبارک د پیغمبر د رسول د جمعه امام ته امام دی رسول تاسو خبره ته دوی مشر شوې دوی خپل اتباع تراله چې زما اتباع وکړي ته مجتهد شوې ته امام شو په خپل نه وې ستاسو تقلید نسوان نه پیدا کیږي د بار شي تقلید شخصي نه نشي بار کېږي
ستا مقصد قبل سلفي راشي وغبل مسألة وي فغبلت كيف لما لكي بل سلفي ومسألة وي أستاذ خلافي سوية بدا بالحق زما مانا نتم کوشش كي زما خلق مني زما تقليد في شخصي ابل التوي نور سپیکر چالو کړی چې زما مانا ابل جما مانا ابل الته دا کډل مې څنګه له ګورې مې کاوه کړی دی زما مانا ابل جما نه دوام نه لګړ حدیث هم نه دی صرف یو څو کتابونه کړی دي خدای ته وګورئ زما ټول بچي ټول نه ولې زما باندې وصف کوم او خبر کوم په اصلاح باندې لکه کله چې تاسو خبر نه کړئ چې کوم سره بیا سره داسې په مسخره نه کوي دا د حقیقت دی ابا ما ګران پدې کې خپل استادانو پریږدو ما راځي چې خپل استاد پریږدي او بیا ما راځي ما سره چې نو په ما په دې کې تاسو ابا ما ګران اسلام کوم ربي سره چې کنه اسلام ضرور احترام تمام فکر کې اعتدال دی افراط نه کوي تمام فکر رسول کې څه دي اعتدال ثم خلق بعد ما امام مستدلي امام الرسول رحمه الله عليه وسلم قال كذا وسبب هذا حديث ويدار پر القران والسنه نزكا ودي الاحتمال ده بس متو نه نزكي پکې ورفري دي بيخدي نو امام څنګه امام ممتا سنت لا اسانه امام ممتا ځان دین نه جوړي ممتا د سنت او نقشې پیش کړي امام څه کوي ممتا د شریعت او د دین د عمل لا یسانه ممتا د شریعت او د دین نقشې پیش کړي ممتا د شریعت او د دین لارې مهیا کړي ځان دې باغی نه جوړ کړي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ورپسې شاه هذا حديث حسن صحيح البخاري قال محمد بن اسماعيل الحارث الاشعري رضي الله عنه لا تسألوني ما دام هذا الشبر فيكم سر اليوم من هذا الجبل او پیغمبر مبارک کی سوق لگی کوم علاقه تا مبارک خلق اذا غیر اتباع علی مکان کوم دا ورونه خبر جواب او کی دلی گلی دوار د سوي الله اکبر یو بده اتفاق دی اختلاف جوړ कि दो कसानी डिग्री से और इत्तेफाक हो जाए इख्तिलाफ हो जाए जो उम्मत के इख्तिलाफ रानी जो उम्मत के इत्तेफाक है दिन पर मजबूती और मन पर मजबूती एक बार मन पर अलग मजबूती के उलमा और आवाम उन्नस के इत्तेफाक राशि और कौम पर मजबूती शरीयत पर मजबूती और बस एक नाम له صحبة وله غير هذا الحديث وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال वो क्या होता है कि सब पता का अरे لا को खबर لو جاءت مبتدئ أجيب هذا في المسؤولات وعمل كده وأنت مبتدئ بشون الفيديو ده طب الحد ولي بدأت ها قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو بن يزيد عن يحيى بن كثير عن زيد بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هذا حديث حسن غريب وسلم بن سوء وقر وقد رواه علي بن المبارك عن يحيى بن كثير فهو أجاب بين القارئ للقرآن وغير القارئ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عمر عن النبي الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأدرج ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ ريحها طيب بویم خشتره خواندم اعلاده دقرن المؤمن ده بویم خشتره طعم اعلاده ده المسلمان ده ذات الخير او بل د پیدا ورته چې قرآن لولي نو بویم خشتره بلم د پیدا دي ها ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل نو ذاتي خو خدا بهترین شی دی او بویم ته بل د پیدا نه قرآن نه لولي چې بل د پیدا والی ها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب بل خو د پیدا دی منافق خو خپل تریخ دی د پیدا نه ورکې دا کی څه پیدا امتحان ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل سجید مولانا بیجنه حنزله ملکیږي کاروڑا وته کارګونه ورته زبتا په پیګم مړونه نه مړونه په د سوابېره عمره مړونه څنګه یو د سوابېره عمره او کاروڑا او مالګونه د وړي مالټي عمره د وړي مالټي عمره لکه د خټکی پرې لري او ځان یا دې
دا وړې مالګې وخوري دا کټکي څه لري وړې لري دا فرش شي هغې ته حنظله وایي ريحها مر وطعمها مر ولي خدای والد ځان نه ګناه حدیث دی او قرآن هم نه دی هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وقتادة عيسى وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغيره واحد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابا مولى لسوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الانسان لا تزال الرياح بشان سانګي زرا نه څنګه همیشه بات اړي کنه دا څنګه مسلمان دې کړي یو تکلیف کړي مصیبت کړه د بچی کړه د مال اړي راړي څه چې ګناه دی ورته ختم شي او دا غي نقصان کې نمدار خرابې پانه دی ورته ولا يزال يصيبه بلاء بلاء بدن کې په مال کې په اولاد کې دې ګناه نه پاکي مرتبه ولا وجهتای او مثال د منافق کمثل شجره الارض دي فشان د کل د نختر سنور قطعوني لا تهتز رقنا ذكرني دوال تكلفون مصيبتون نرادي ارض ولا الاخره تساتي حتى تستحصد يوزر وغردي داول يوزر وغردي ذكرني يوزر مرشي شابه وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عن ابي عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره لا يسقط ربها وهي مثل المؤمن حدثوني ما هي قال عبد الله رضي الله عنه وقال الناس بجنة البوادي وقال في نفسي انها تخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج فاستحييت يعني ان اقول قال عبد الله رضي الله عنه حدث عمر بالذي وقع في نفسي فقال ان تكون قلت احب لي من ان يكون لي كذا وكذا هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه فهو جاء مثل الصلوات الخمس وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو ان نار بباب احدكم يغتسل بها كل يوم 5 مرات هل يبقى في درني؟ قالوا لا يبقى في درني شيء قال بذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا او کته لکه ما خدای مسله دې یو ځای کې مشکل جوړیږي نو ما یو تر یو وخت ځای ما سپتان سره تعبير اشاره وفي الباب عن جابر رضي الله عنه حديث حضر صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن بدر القرشي وابن الهادي يقول باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن يحيى الابقى بن البراني عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل امتي مثل المطر فجعل دباران دي لا يدرى اوله خير ام اخره دباران كان اول خير ناري وريقي خلق وتخجاله او زمکه لمدکې ټول خلق او اخر خراب شي زول توبان پکې راشي او ډېر شي نو بیا تباهي وایي او کله اول خرابي زول راشي توفان ورسره راشي او ټول خلق ویریږي ونې مو غورځوي او اخر بیا مزېدار شي خشته شي خلک ویل کوم ویلو خو خپل باران او کله اول خرابي اخر خرابي دي شي کله اول او اخر شي بیا دي خرابي دغه رنګ زموږ مت ودا من حيث المجموع ولې اول مخدم ولي صحابه کرام دي او كان اول ګډوډ شي لکه صحابه زمانه کې منافقین او تابعین زمانه کې بیا هغه خلک امر عثمان شي حضرت حسین شي کله اخر خدي ولي ابو کې بعض خلکو صحبت ته حضور پاک دي او بعض د پیغمبر دشمنی کړي بعض د پیغمبر مخالفت کړي وي کنه مخالفت او کله اخر خدي ولي بعض خلک داري چې ډېر لري دي په پیغمبر ایمان بالغیب دی پیغمبر نه دی ایمان دی هغه په جبرئیل دی خلک غیر مسعود دی وکړه او فیصل نه دی هغه معجزات کړه نو نه دی کړه هغه خو بس فرشتي په جهادونو کې وسره شریک وي هغه پاره نه دی کړه او بیا ایمان دی تاسو پیګه په خبر او کله دې زمانه کې بعد شر القرون ته دې ګناهګاران دي کله وسه نو من حيث المجموع بواله من حيث او د امتنا امت اجابت داخلقا امت بعام كما سبق دعوت او اجابت دقرنگی من كل وجه باول تمخنوه منافقین بکیو مخالفین من كل وجه باخر تمخنوه من كل وجه بوسط تمخنوه یعنی هر زمانه کی بخمر دی او خراب برد ورپس ایشا وفي الباب عن قال عبد الله جابر بن عمر رضي الله عنه قال هذا حديث حسن غريب العموم دابر من حيث الجنس من حيث العموم بأخير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون أو الطريقة الجادة من حيث العموم يا الدخان ومن حيث الجنس فهذا ما لك خمس وخراب لك باران الدهام ويروى عبد الرحمن المدينة لو كان إذا كان خراب كان خراب كان يوم يعني قبل الخراب ذكر يوم كيف اختلافات الدهام وكان يقول من شيوخنا فهو جاب
مثل ابن ادم وجهه وامله. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر قال اخبرنا عبد الله بن قريظه عن ابي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما مثل هذه وهذه وما كان به. الله قال هذا الذي كان عمل دي او دا نزي اجل امید لري او نټه براشي او دې مونږ رسېږو امید تشابه. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال وغيره وحده قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن سوريا وسهل بن علي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الناس من مئات لا يجد الرجل فيها راحلة ده سفر بقى يوم سلو خانو كتاكلا يومني لازم كنا بسلو كجتا يوم علي بسلو طالبانو كجتا يوم سبي باقي طول هنا بسلو خلو كجتا يوم خذي باقي طول بالإسلام هذا بيجي كنا ده كلامي بسلو كذا كجتا يوم سبي باقي طول يعني كم باقي ببيكاري شابسي وبيجي كافراني سبب كافراني أكثرية سبب فاسقان لكان بكي كميها. وبه قال حدثنا سعيد بن الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه قال تجد فيها راحلة عن سالم بن علي بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس من مئة لا تجد فيها راحلة أو لا تجد فيها إلا راحلة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا راحلة بكيني أو كبيرة بابيها قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي سنان أخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل يوم الأمة كما مثل umat ijabat mah, umat dawat mah. Sama umat, kama sari pesan sifat dia wujud istau pada guru belgi. Berada apa para guru kiwang ini kana. Guru atau hashtag kali mudan nama melekte. Tangan kita hal kita dah kumpul syirka, atau di mufasid dah guna hashtag kali mudan nasa syirka. Fakana dunia mungkin berfujadikum, faksyatan damun ustaz. Fabilan ustaz, lan nasabandau di sini asal iman nawi, bilang misli. أو تتقحمون فيها أو جواقعين وجدت مبالغة سر منكم سجر دركم قيامت حالات ترتبين لو ما تسابقوا ده هلاكات ترتبين صح سر منكم تربية معنا ذي والبسيط شراب. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم بما حرم الإخوة ما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس وإنما مثلكم مثل اليهود والنصارى كرجل استعمله قالا فقال من يعمل به لأن اسم الله على قيرات قام اليهود على قيرات ثم قال من يعمل به باسم الله إلى صلاة العصر على قيرات فعملت النصارى على قيرات ثم أنتم تعملون بصلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيرات اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء فقال هل نردكم من عبدكم شيئا قالوا لا قال فإنه قد يؤتيه من أشاء أو أجرا ما ذكر وقت ما يكتب منذ مجدان ونفس درام اللهم زيد القرآن صلى الله عليه